ओम शांति। अज 27/8/2022 की बाणी है। बाबा आखदे ने, मिठे बच्चे तुसी इस बेहद लीला रूपी नाटक नूं जाणदे है। तुसी हो हीरो पाटधारी। तुहानूं बाप ने आके हुणे जागृति कीता है। अज बाबा ने प्रश्न पूछया अपने बच्चों नूं, बाप दा फरमान किहड़ा है जिस नूं पालन करन नाल विकारां दी पीड़ा तो बच सकदे है। अज बाबा दा उत्तर है, बाप दा फरमान है, पहला 7 रोज भट्ठी विच बैठो। तुसी बच्चियां दे कोल जदों कोई आत्मा 5 विकारां नाल दुखी आउंदी है तां उस नूं कहो कि 7 रोज दा टाइम चाहीदा है। घट तो घट 7 दिन दवो तां तुहानूं असीं समझाइए कि 5 विकारां दी बीमारी किवें दूर हो सकती है। ज़्यादा प्रश्न उत्तर करन वालियां नूं तुसी बोल सकते हैं कि पहले 7 दिन का कोर्स करो। गीत है ओम नमः शिवाय ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। ये जो बेहद दी लीला रूपी नाटक है, उन्हां दी लीला दे आदि मध्य अंत नूं तुसी बच्चे जानते हो। हुण लोकी समझते हैं कि ईश्वर दी माया अपरम अपार है। हुण तुहाडी बुद्धि विच जागृति आई है अते तुसी सारी बेहद दी लीला नूं जान चुके हैं, परंतु ठीक तरीके जिवें बाप समझा रहे हैं इवें बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुख उन्हां एक्टरां नूं वेखण लई उन्हां दे पिछे भजदे है। तुसी समझते हो ये बेहद दा ड्रामा है जो दुनिया दे मनुख नहीं जानते। गाया जाता है, मनुख कुंभकर्ण दी आसुरी नींद विच सुते पे है। हुण रोशनी मिली है तां तुसी जागे हो। ये भी कहांगे असी तुसी सब सुते पे सी, हुण तुहानूं पुरुषार्थ करना है। ये तां कह दिंदे है ईश्वर सर्वव्यापी है। हुण अपने नाल अजिहियां गल्लां कर नहीं सकदे। अपने नाल तुहानूं गल्लां करनियां है। असी आत्मावां बाप नूं मिलियां है। बाप ने किन्ना जागृत कीता है। ये बेहद दी लीला है। उस विच मुख्य एक्टर डायरैक्टर क्रिएटर कौन है वो जानते हैं। इसलिए तुसी पुछदे है इस नाटक विच कौन कौन मुख्य एक्टर है। शास्त्रां विच लिख दिता है कौरव सेना विच कौन वड्डा है, पांडव सेना विच कौन वड्डा है। इत्थे फिर है बेहद दी गल। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन दे आदि मध्य अंत नूं जानना है। ब्रह्मा अते विष्णु दा पाठ इत्थे चलदा है। विष्णु दा रूप है एम ऑब्जेक्ट। ये पदवी पाउणी है, गाउंदे भी है ब्रह्मा देवताए नमः। फिर कहंदे है शिव परमात्माए नमः। उन्हां नूं निराकार भी आखदे है। परमपिता परमात्मा कहंदे है तां बाप होया ना। सिर परमात्मा कहण दे नाल पिता अखर नहीं आउंदा तां सर्वव्यापी कह दिंदे है। इसलिए मनुख नूं कुछ समझ विच नहीं आउंदा, जिवें तुसीं भी नहीं समझदे सी। बाप आके पतितां नूं पावन बनाउंदे है। ये किसी नूं पता नहीं है। तुसी बच्चे हुण किन्ने समझदार बन गए है। आदि तो लेके अंत तक तुसी सब कुछ जान गए है। ड्रामा वेखण जो पहले जान गए तां जरूर आदि मध्य अंत सारा वेखणगे अते बुद्धि विच रहेगा कि असी ये वेख्या है। फिर भी चाहना होवे वेखण दी तां वेख सकदे है। नाटक भुल जावांगे फिर समय ते ये ज्ञान मिलेगा तां ये समझण दियां गल्लां है। किसी भी गल विच प्रश्न उत्तर करन दी लोड़ नहीं रहिंदी। 7 दिन दी भट्ठी दे लई कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है। सुनते ही घबरा जाते हैं। समझाया जाता है ये किवें कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प तो तुसी रोगी बने हो। 5 विकारां रूपी भूत लगे हुए है। हुण उन्हां तो
ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਠੀ ਹੈ, ਸਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਰੁਦਰ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਸ ਰੁਦਰ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਰਜਸਵ ਅਸ਼ਮੇਧ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਥ ਇਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਵਾਹਾ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਲੌਕਿਕ ਹੋਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ। ਆਸੁਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਰਚਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਰਚਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਨ ਕੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਠਹਿਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਟ ਬਜਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਅਨੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਨਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਅਨੰਨਿਆ ਮਾਨਾ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਈ 5-8 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਮਾਤੀਤ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਤਨੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 800 ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 84 ਜਨਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਵਰਸਾ ਲੈਣ। ਬਾਪ ਆਏ ਹੈ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ। ਪਤਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਵਣ। ਅਸੀਂ ਬੇਹਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਪਾਠਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਚੋਟੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੋਟੀ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਹਦ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਪਾਰਟ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਰਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਸਕਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜਨਮ 84 ਕਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਥੋੜੀ
ਨਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਂਗੇ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਹੇਠ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਹੇਠ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਘੜੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਯੁੱਧ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਅਬਲਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਘਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ 100% ਰਿਲੀਜਨਸ, ਰਾਈਟੀਅਸ, ਲਾਫੁਲ, ਸਾਲਵੈਂਟ, ਡੀਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬਰੋਬਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਰਕਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਪਏ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੂਬ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰੇ ਹਾਂ। ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਗਣਿਕਾਏ ਅਹਿਲਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝਟ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਦੇਰੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਬਲਾਵਾਂ ਗਣਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਜਦੋਂ ਉਧਾਰ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਅਜੂਨ ਰਜੋ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਤੋ ਤੱਕ ਆਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਚਾਰੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਚਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਬਿੱਲੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੂੰਦ ਹੈ ਸੋ ਪਾਠ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਪੱਟੇ ਤੋਂ
ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ? ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੂੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਨੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ਾ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਫਿਰ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ? ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਾਵਨ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰ ਬਣਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਇਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ 21 ਜਨਮ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਮਰ ਕਥਾ ਪਾਰਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈ ਬੇਹਦ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਰਸਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਹੋ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਹੱਦ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਣੀ ਭਵ। ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਹੱਦ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਣੀ ਭਵ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਾਤਰਮ ਅਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਣੀ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਵਿਚ ਸਦਾ ਔਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਵਿਚ ਸਦਾ ਔਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।